ایک اچھی خبر، شادیوں کا سیزن اور شروعات ہوئی آئمہ بیگ کی شادی سے. ان کی جب فینز نے پکچرز دیکھیں، انہوں نے جب بتایا سب کو فینز کو، تو سب کو بڑی خوشی ہوئی. لیکن شروع میں بات یہ تھا کہ اچھا کینیڈا میں شادی ہوئی، کینیڈین لڑکا کون، یہ وہ کیا. اور جب ان کو پتا چلا، اچھا پہلے فوکس سارا آئمہ پہ نا، دولہے پہ نہیں تھا ابھی تو آئمہ کی بات ہو رہی. جیسے ہی پتا چلا کہ یہ لڑکا ہے کون، ایک تو یہ کہ ان کا بہت ہی کلوز فرینڈ اور ساتھ میں کو فاؤنڈر آف دا برانڈ راستہ. تو آپ تو سوچیں یہ جو آپ کی جین زی اور دوسرے سب پاگل ہو گئے. یہ وہ پاکستانی برانڈ ہے راستہ میں جس کی بات کر رہی ہوں، جس کو بالی ووڈ سٹارز، ہالی ووڈ سٹارز پسند کرتے ہیں پہننا. ان کی فنکی جیکٹس، کپڑے، ارے یہ انیل کپور وغیرہ سارے کون نہیں پہنتا ان کا برانڈ. اور ہے کہاں پہ ان کا آؤٹ لیٹ؟ پاکستان میں، پاکستانی بیسڈ ہے یا کہاں ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے، 2 چیزیں میں نے بھی منگوائی تھی، علیزہ نے منگوائی تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ جس پہ ہم لوگ آرڈر کر رہے تھے کوئی یو ایس کا نمبر آ رہا تھا. اچھا یو ایس بیسڈ ہے، یہ وہاں سے کر رہے ہیں آپریٹ، لیکن ہی از ان پاکستان اونلی، لاہور سے ہی ہے. تو مجھے اب کیا ہوا کہ جب پتا چلا دلہا کا، تو اب دنیا سوئچ کر گئی ان پہ کہ ارے ہاں وہ بھی کوئی کم نہیں، وہ از اے اسٹار بیکاز ہز برانڈ از اے اسٹار. یہ تو ماڈلنگ بھی کرنی چاہیے، مجھے تو ماڈل لگ رہے ہیں. خود بھی کرتے ہوں گے ماڈل؟ بالکل. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس شادی کی. اٹ از امیزنگ. صحیح. اچھا ویسے مجھے اور یہ زین احمد، سوری میں بڑی یہ سلو اس لیے ہو گئی تھی، میں نام میں کنفرم کری تھی. دلہا یار غلط نام لے لوں گی تو بری بات ہے. زین احمد، کو فاؤنڈر آف دا برانڈ راستہ، لوڈ بائی ایوری ون. تو اٹ از امیزنگ. زین کے ساتھ شادی، تو یہ کوئی ایک سیلیبریٹی کی شادی نہیں ہے، یہ 2 سیلیبریٹیز کی شادی ہے جو کہ بیسٹ فرینڈز رہ چکے ہیں. آئی تھنک کہ جب فرینڈز میں شادی ہوتی ہے نا تو ایک بڑا الگ سا کمفرٹ ہوتا ہے. پہلے ہی ظاہر ہے آپ ایک دوسرے سے بیٹھے. اور دیکھیں یہ خوبصورت اور بڑی سادگی کے ساتھ کی، یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو سیلیبریٹیز سادگی کے ساتھ ان ایونٹس کو کرتے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ دیکھیں حالانکہ ان کے پاس پیسہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑا ہائی فائی ایونٹ ہو، بڑا لیوش قسم کا، لیکن اس سے تاثر ذرا خراب جاتا ہے. تو جو سادگی سے ہوتا ہے ایونٹ، یہ بڑا مجھے بہت ہونا بھی چاہیے. مجھے تو وہی، تم ولید کی گیسٹ لسٹ دیکھ لو، 1000 بندہ تو اس کا ویٹ کر رہا ہے، آپ ہی بڑی مہنگائی ہوگی. میں کہا مہنگائی ہوگی، تم اپنی گیسٹ لسٹ کو کنٹرول کرو. لیکن اب یہ تھوڑا سا فیشنیبل بھی ہو گیا بہت جگہ کہ کم لوگ ہونے چاہیے. اب فیملی کا فیئر ہے، آپ اس کو بلائیں گے تو اس کو بھی بلانا ہے، اس کو بھی بلانا ہے تو اس کو بھی بلانا ہے، کرتے کرتے آپ اتنے ہزاروں لوگوں کا پھر 10 لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ہاں ناراض تو پھر بھی ہونا ہے، کھانے کی برائی بھی ہونی ہے. 500 لوگوں کو بلا لیا، 100 لوگ پھر بھی ناراض ہو گئے. اور یہی پیسے کپل کے کام آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے. خیر ان کی بات کر رہے ہیں تو یہ سو نائس، سمپل. زین اور آئمہ کو بہت بہت مبارکباد، ان کی دونوں کی فیملیز کو بہت ساری دعائیں ان کے لیے. اینڈ ماشاء اللہ اٹ از اے ونڈرفل نیوز، کیونکہ آئمہ جو ہے وہ تو ہمارے، میں کہتے ہیں نا، دل پسند جو ہے سنگر ہے. اور ایک ٹائم تھا پتہ ہے 90s اور اس کے بعد کے 1-2 سنگرز ہوتی تھی. میں کہتی ہوں لڑکیاں پاپ سنگرز کب آئیں گی، ہماری بچیاں کیوں نہیں گا رہی. اور انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئی، ان کو دیکھ کے اور بہت بچیوں نے گانا شروع کیا. تو آئمہ از اے ٹرینڈ سیٹر اینڈ امیزنگ وائس. ایک اور اس میں اچھی بات ہے کہ شادیاں ہو رہی ہیں، زیادہ تعداد میں سیلیبریٹیز کی شادیاں ہو رہی ہیں اور وہ مطلب کامیاب بھی ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. بالکل اور خوشی ہوتی ہے ہمیشہ. تو اٹ از ونڈرفل. اور مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے لائک آئی سیڈ کہ دے آر فرینڈز. کیا بات ہے، وہ نظر آ رہی ہے ان کے اندر ریپٹ، وہ یعنی پکچرز میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ فرینڈز تھے. اب یہ میں سمجھ نہیں کینیڈا میں کیوں شادی ہوئی ہے. اب یہ تو آپ کو ابھی کنفرم نہیں ہے نا کہ وہ کینیڈا بیسڈ ہے یا خرچہ یو بچانے، ایس بیسڈ ہے. اس سے خرچہ کم ہوتا ہے. اب یہاں ہوتا تو کتنے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. اچھا ہاں کینیڈا سے تو انویٹیشن بھی آئے گا تو کہ بھائی معذرت ہماری طرف سے ہم تھوڑا دور ہے. ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ یہاں جب فنکشن کریں گے تو تب ہم آئیں گے. اچھا ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، اب میں بھی دیکھ رہا ہوں نا، یہ چیزیں زیادہ دیکھ رہا ہوں. ایک پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا وہاں بہت ہی مشہور انڈیا میں، تو وہ اپنے ایک سنگر سے سوال کر رہے تھے کہ بھائی ان کا کوک اسٹوڈیو اتنا زبردست کیوں ہے. یعنی ہمارے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ آپ نے سنا؟ میں نے انہوں نے کہا بھائی پاکستانیوں کا کوک اسٹوڈیو اتنا اچھا کیوں ہوتا ہے جبکہ ہمارے اندر میوزک اور ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے، ریلیجن کا حصہ ہے. بالکل. اور ہسٹری، بالی ووڈ، یہ وہ سارا میوزک اور ریمکسز چل رہے ہیں تو ان کا اوریجنل ایک بھی کاپی نہیں ہوتا، انسپائرڈ نہیں ہوتا کہیں سے کہ جی کوریا کی دھن لے لی، تھوڑی افریقہ کی لے لی. تو کیا جواب تھا پھر سے؟ بس انہوں نے یہ کہا سنگر نے کہ دیکھیں کیونکہ ان کے پاس ایک ہی وہ 2-3 چیزیں ہیں جس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس پر فوکس زیادہ ہوتا ہے. ہم انڈیا میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس لیے وہ ہمارا اتنا بڑا ہے، کوک اسٹوڈیو کو اتنی ویلیو نہیں. آسان لفظوں میں، in other words she was trying to say نہیں، آسان لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے آئیں بائیں شائیں. ہاں بس اس کا یہ ٹرانسلیشن اگر اس کی آپ کریں گے، گوگل نہیں بتائے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ اس لیے کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ من نہ
सुनना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ओरिजिनल म्यूजिक है, हमारे यहाँ जो है सिंगर्स हैं दिल से गाते हैं, और हमने बहुत तरक्की भी कर ली है भाई, कब मानोगे तुम? ये जी हाँ, तो अच्छा, वो अच्छा लगा। हाँ, तो ये ज़ोहेब ने जवाब बताया कि इंडियन ने जवाब क्या दिया कि उनका कोक स्टूडियो क्यों इतना मशहूर और ओरिजिनल नहीं है जितना पाकिस्तान का है, तो उसने कहा आएं बाएं शाएं, यानी कि एक अच्छी खबर, शादियों का सीजन और शुरुआत हुई आयमा बेग की शादी से। उनकी जब फैंस ने पिक्चर्स देखी, उन्होंने जब बताया सबको फैंस को, तो सबको बड़ी खुशी हुई। लेकिन शुरू में बात ये था कि अच्छा कनाडा में शादी हुई, कनेडियन लड़का कौन, ये वो क्या, और जब उनको पता चला, अच्छा पहले फोकस सारा आयमा पे ना, दूल्हे पे नहीं था अभी तो आयमा की बात हो रही। जैसे ही पता चला कि ये लड़का है कौन, एक तो ये कि इनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड और साथ में को फाउंडर ऑफ द ब्रांड रास्ता, तो आप तो सोचें ये जो आपकी जेन जी और दूसरे सब पागल हो गए। ये वो पाकिस्तानी ब्रांड है रास्ता में जिसकी बात कर रही हूँ, जिसको बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स पसंद करते हैं पहनना। इनकी फंकी जैकेट्स, कपड़े, अरे ये अनिल कपूर वगैरह सारे, कौन नहीं पहनता इनका ब्रांड। और है कहाँ पे इनका आउटलेट? पाकिस्तान में, पाकिस्तानी बेस्ड है या कहाँ है? अच्छा मजे की बात है, 2 चीजें मैंने भी मंगवाई थी, एलिज़ा ने मंगवाई थी, तो मैंने ये देखा कि जिस पे हम लोग ऑर्डर कर रहे थे कोई यूएस का नंबर आ रहा था। अच्छा, यूएस बेस्ड है, वहां से कर रहे हैं ऑपरेट, लेकिन ही इज इन पाकिस्तान ओनली, लाहौर से ही है। तो मुझे अब क्या हुआ कि जब पता चला दूल्हा का, तो अब दुनिया स्विच कर गई इन पे कि अरे दूल्हा पे, हाँ वो भी कोई कम नहीं, वो इज अ स्टार बिकॉज़ हिज ब्रांड इज अ स्टार। ये तो मॉडलिंग भी करनी चाहिए, मुझे तो मॉडल लग रहे हैं, खुद भी करते होंगे मॉडल। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई इस शादी की, इट इज अमेजिंग। सही। अच्छा वैसे मुझे और ये ज़ैन अहमद, सॉरी मैं बड़ी ये स्लो इसलिए हो गई थी, मैं नाम में कंफर्म करी थी, दूल्हा यार गलत नाम ले लूंगी तो बुरी बात है। ज़ैन अहमद, को फाउंडर ऑफ द ब्रांड रास्ता, लव्ड बाय एवरीवन। तो इट इज अमेजिंग, ज़ैन के साथ शादी है, तो ये कोई एक सेलिब्रिटी की शादी नहीं है, ये 2 सेलिब्रिटीज की शादी है जो कि बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके हैं। आई थिंक कि जब फ्रेंड्स में शादी होती है ना, तो एक बड़ा अलग सा कंफर्ट होता है। पहले ही जाहिर है आप एक दूसरे बैठे, और देखिए ये खूबसूरत और बड़ी सादगी के साथ की, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो सेलिब्रिटीज सादगी के साथ इन इवेंट्स को करते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि देखिए हालांकि उनके पास पैसा और ये चीज़ें होती हैं कि बड़ा हाई फाई इवेंट हो, बड़ा लेविश किस्म का, लेकिन इससे तासुर ज़रा ख़राब जाता है। तो जो सादगी से होता है इवेंट, ये बड़ा मुझे बहुत भी चाहिए। मुझे तो वही, तुम वलीद की गेस्ट लिस्ट देख लो, 1000 बंदा तो उसका वेट कर रहा है, आप ही बड़ी महंगाई होगी, महंगाई होगी, तुम अपनी गेस्ट लिस्ट को कंट्रोल करो। लेकिन अब ये थोड़ा सा फैशनेबल भी हो गया बहुत जगह कि कम लोग होने चाहिए। अब फैमिली का फेयर है, आप इसको बुलाएंगे तो उसको भी बुलाना है, उसको भी बुलाना है तो उसको भी बुलाना है, करते करते आप इतने हजारों लोगों का फिर 10 लोग नाराज भी हो जाते हैं। हाँ, नाराज तो फिर भी होना है, खाने की बुराई भी होनी है। 500 लोगों को बुला लिया, 100 लोग फिर भी नाराज हो गए। और यही पैसे कपल के काम आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। खैर इनकी बात कर रहे हैं तो ये सो नाइस, सिंपल। ज़ैन और आयमा को बहुत बहुत मुबारकबाद, इनकी दोनों की फैमिलीज़ को बहुत सारी दुआएं उनके लिए। एंड माशाल्लाह इट इज़ अ वंडरफुल न्यूज़, क्योंकि आयमा जो है वो तो हमारे, मैं कहती हूँ, दिल पसंद जो है सिंगर हैं। और एक टाइम था पता है 90s, और उसके बाद के 1-2 सिंगर्स होती थी। मैं कहती हूँ लड़कियाँ पॉप सिंगर्स कब आएंगी, हमारी बच्चियाँ क्यों नहीं गा रही, और इन्होंने एक नया ट्रेंड लेके आई, इनको देख के और बहुत बच्चियों ने गाना शुरू किया। तो आयमा इज अ ट्रेंड सेटर एंड अमेजिंग वॉइस। एक और अच्छी बात है कि शादियां हो रही हैं, ज्यादा तादाद में सेलिब्रिटीज की शादियां हो रही हैं, और वो मतलब कामयाब भी होती जा रही है माशाल्लाह। बिल्कुल, और खुशी होती है हमेशा, तो इट इज वंडरफुल। और मुझे वो अच्छा लग रहा है, लाइक आई सेड, कि दे आर फ्रेंड्स। क्या बात है, वो नजर आ रही है उनके अंदर रेपर्ट, वो यानी पिक्चर्स में भी पता चल रहा है कि फ्रेंड्स थे। अब ये मैं समझ नहीं कनाडा में क्यों शादी हुई है। अब ये तो आपको अभी कंफर्म नहीं है ना कि वो कनाडा बेस्ड है या खर्चा यूएस बचाने बेस्ड है, इससे खर्चा कम होता है। अब यहाँ होता तो कितने लोगों को बुलाना पड़ता है। अच्छा हाँ, कनाडा से तो इनविटेशन भी आएगा, तो भाई माजरत हमारी तरफ से, हम थोड़ा दूर है ठीक है, कोई नहीं, आप यहाँ जब फंक्शन करेंगे तो तब हम आएंगे। अच्छा एक और चीज मुझे याद आ गई, अब मैं भी देख रहा हूँ ना, ये चीजें ज्यादा देख रहा हूँ। एक पॉडकास्ट हो रहा था वहाँ बहुत ही मशहूर इंडिया में, तो वो अपने एक सिंगर से सवाल कर रहे थे कि भाई उनका कोक स्टूडियो इतना जबरदस्त क्यों है, नहीं हमारे बारे में बात कर रहे थे। वो आपने सुना, मैंने उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानियों का कोक स्टूडियो इतना अच्छा क्यों होता है, जबकि हमारे अंदर म्यूजिक और सारे हमारे तो मजहब का हिस्सा है, रिलीजन का हिस्सा है। बिल्कुल, और हिस्ट्री, बॉलीवुड, ये वो सारा म्यूजिक और रीमिक्सेस चल रहे हैं, तो उनका ओरिजिनल
एक भी कॉपी नहीं होता, इंस्पायर्ड नहीं होता कहीं से कि जी कोरिया की धुन ले ली, थोड़ी अफ्रीका की ले ली। तो क्या जवाब था फिर सोहेब? बस उन्होंने ये कहा सिंगर ने कि देखें, क्योंकि उनके पास एक ही वो 2-3 चीजें हैं जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर फोकस ज्यादा होता है। हम इंडिया में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारा इतना बड़ा है। कोक स्टूडियो को इतनी वैल्यू नहीं। आसान लफ्जों में इन अदर वर्ड्स शी वाज ट्राइंग टू से नहीं, आसान लफ्जों में वो ये कहना चाह रहे थे आए बाएं शाएं। हाँ, बस इसका ये ट्रांसलेशन अगर इसकी आप करेंगे, गूगल नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि वो इसलिए कहना चाह रहे थे क्योंकि मानना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ओरिजिनल म्यूजिक है, हमारे यहाँ जो है सिंगर्स हैं दिल से गाते हैं, और हमने बहुत